स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो कि EI वायरस एंड केबल्स विचार तकरार। अज का मुद्दा भी कोरोना ही है, क्योंकि पूरे मुल्क दी नज़रां इस महामारी ते लगियां हुए ने, इस बीमारी ते लगियां हुई ने कि किवें इस बीमारी तो पिछा छुटेगा। लगातार स्थिति गंभीर बनती जा रही है। प्रधानमंत्री साहब ने अज मीटिंग भी की है वख-वख मुख मंत्रियों के नाल। कोरोना की महामारी के विचकार पूरा विश्व चिंता दे विच है, लिहाजा किते डर है तो किते लिहाजा बीमारी तो खड़ा छुड़ाउण लई कोशिशां तेज़ कीतियां गईयां। इस सब दे विचकार सरकारां, सियासी जमातां ते आम लोकां दे विच टुट रही भरोसेयोगता भी इस बीमारी नूं वधाउण दा काम कर रही है। इस गल दे विच पूरी सच्चाई है, जिस तो बाद आम लोकां दा सिस्टम के फैसले उपर भरोसा ही नहीं रहा। शुरुआत कित्थों की जाए, ये जरूरी नहीं है कि किसी नेता नूं ही निशाना बनाया जाए। धर्म ते आस्था की भी गल तो शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ जिथे लखां लोगों ने आस्था की डुबकी लाई, पर सारे लोग कोई एक थां तो नहीं सी। देश भर तो कुंभ का इशनान करने लई श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि सब लई कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट लाजमी सी, पर सवाल सिस्टम ते खड़ा हुंदा कि आखिरकार की मजबूरी रही इन्ने वड्डे प्रोग्राम नूं कराउण लई मंजूरी दित्ती गई। अगे गल करते हैं, कल ही ननकाना साहब तो एक जत्था परतिया है। 200 श्रद्धालु कहा जा रहा है कि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रद्धालु कहते हैं कि गलत बयानबाजी की जा रही है, गलत टैसट किए गए हैं, एक बंदा भी साडे चों पॉजिटिव नहीं है। हुण सियासी जमातां ते उन्हां लोकां दी गल करते हैं जिन्हां कोल पूरे देश की जिम्मेवारी है। अज प्रधानमंत्री साहब अपना दौरा रद्द करके कोविड रिव्यू मीटिंगां कर रहे हैं। गृह मंत्री साहब भी कोल बैठे ने, कई सूबे के मुख मंत्री भी बैठे ने। अजिहे हालात बने ही क्यों जदों 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ रैलियां कीतियां गईयां। उस समय कोरोना छुट्टी ते सी। लोग जरूर पुछणगे हुण तुहानूं कि वो सूबे कोरोना मुक्त हो गए सी कि महज वोटां दी राजनीति दे चलदे देश नूं बलदे होए सेविਆਂ ते लिजाउण दा काम नहीं किया गया। आम लोग साडे सिस्टम ते सवाल ना करन तां होर की करन। हुण जदों तुसीं उन्हां लोकां नूं घरां 'च बैठण लई कहोगे जो अपने परिवार दा पेट पालण लई दिहाड़ी मजदूरी करन जा रहे ने, तां तुहाडे ते वो विश्वास किवें कर सकदे ने? तुसीं उन्हां तों 2 रुपए का मास्क देण दी बजाय 1-1000 रुपए का जुर्माना वसूल कर रहे हो। आम बंदा करेगा कि गालां ही कड्डेगा सिस्टम नूं, होर की करेगा। सारे बाजार शाम नूं 8 वजे बंद कर देण दे हुक्म सुणांदे हो, पूरी रात ठेके खुले रहंदे ने, सिस्टम ते कोई विश्वास किवें करे? 1 साल दे विच असीं सिੱਖਿਆ की है, ये सब तो वड्डा सवाल है। असीं 1 साल दौरान सिर्फ सियासी तमाशे करते रहे। अज इस तो होर वड्डी त्रासदी की है कि असीं पूरे मुल्क दे विच ऑक्सीजन ही पूरी नहीं कर पा रहे, असीं हस्पतालों दे विच बैड ही पूरे नहीं कर पा रहे। वो सरकारां दे भी हत्थ खड़े हो गए जिन्हां ने वोटां ही इस गल ते मंगियां सी कि असीं सिੱਖਿਆ ते सेहत इन्हां दोवां नूं असीं तरजीह देंगे। अज उन्हां सरकारां दे विच हत्थ खड़े हो गए ने तां तुसीं यकीन मन्निओ कि पूरे मुल्क दे विच किन्नी कु गंभीर ये समस्या खड़ी हो गई है। इसे ते अज विचार चर्चा लैके आए हैं, क्योंकि जवाबदेही जरूर हैगी है। अजिहे दे विच बड़ियां पोलीटिकल पार्टियां कहंदियां कि सारिआं नूं रल मिल के चलना चाहिए। बड़ी वड्डी मुसीबत है जी, मुसीबत साडे ते पैगी, लोकां ते भी पैगी। पर सवाल तां खड़ा हुंदा है कि इस मुसीबत दे विच जिन्हां दे हत्थां दे विच वागडोर संभाली है, कि उन्हां ने उस वागडोर नूं सही तरह सांभिया? मुल्क दे विच असीं ऑक्सीजन ही नहीं पूरी कर पा रहे, असीं होर तां की करांगे? साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं चरणजीत सिंह फकरसर साहब, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, गुरविंदर सिंह बाली साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, रजिंदर भंडारी साहब बुलार ने पंजाब बीजेपी के, और साबका प्रधान भी रहे ने पंजाब बीजेपी के इकबाल सिंह जी बुलार ने आम आदमी पार्टी के। अज मीटिंग तो शुरुआत करते हैं कि जिहड़ी मीटिंग हुई है उस मीटिंग से भी कई तरह के किंतु परंतु किए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब वालों इस मीटिंग भी किंतु परंतु किए गए और केंद्र की नीयत से सवाल चुके गए। ग्राफिक के जरिए समझाने कि अज मीटिंग के होया कि और साडे मुख मंत्री साहब ने की टीका टिप्पणी की है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीकाकरण नीति नूं पक्षपाती करार दिता। केंद्र ते सूबिਆਂ की बराबरी भाईवाली की मंग की है कि बराबर होना चाहिए है, सारे सूबिਆਂ नूं इक्को नज़र नाल देखो। मुख मंत्री ने पंजाब आउण वालियां ऑक्सीजन ਦੀਆਂ 2 सप्लाइयां हाईजैक करन दे इल्जाम लाए ने कि वो रिपोर्टां दा हवाला भी दिता है कि हाईजैक हो गईयां। ऑक्सीजन की निर्विघन ते बिना भेदभाव सप्लाई की मंग की है उन्होंने प्रधानमंत्री तो। इस तो इलावा मुख मंत्री अनुसार वैक्सीन दियां ऐलानिया कीमतां के मद्देनज़र 1000 करोड़ रुपया खर्च करना पैना है। पहला तो मुफ्त कहते सी, हुण कहते कि पैसे लगणगे, 1000 करोड़ रुपया लगेगा। टीकाकरण लई केंद्र सरकार तो फंडिंग की मंग की है, जे टीकाकरण लगाना है तो सानू पैसे दिते जाण। वैक्सीन की सप्लाई घटन करके टीकाकरण मुहिम की रफ्तार भी घट गई है, कई थावां तो पता लग्या कि खत्म हो चुकी है। टीकाकरण मुहिम नूं तेज़ करन ते रणनीति लई डॉक्टर गगनदीप कंग की अगवाई हेठ एक पैनल पंजाब दे विच बनाया गया और यह कहा गया कि हुण होर ज़्यादा तेज़ी दिखाई जाएगी। मुख मंत्री का दावा है कि वायरस की बदलती किस्म बारे कोई नतीजा प्राप्त नहीं हो पाया। वायरस के बदलते रूप को समझण दीयां कोशिशां वधाउण ते हल लई सही नीतिगत प्रक्रिया दे आदेश की अपील की गई है। 94वें ऑपरेशन 15 मई तक पूरे सूबे दे विच मुलतवी कर दिते गए हैं। ये सारे जिहड़े इंतजाम ने ये पंजाब के मुख मंत्री का दावा है कि असीं कीते ने और साडे नाल पक्षपात हो रहा है। एक अजिहे
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। देखो ये ना जरा कैप्टन और कांग्रेस का पहले दिन तो नजरिया, क्योंकि 2022 चोणां इत्थे आ रही हैं, पल्ले नहीं तेला करदी मेला मेला। इन्हां नूं पुछो कि आ सेंटर दी टीम ने एक रिपोर्ट बनाई इन्हां दे ब्यूरोक्रेट्स नाल मिल के, रूपनगर दे विच रोपड़ दे विच इन्हां दी टेस्टिंग लैबोरेटरी नहीं, वो सेंटर ने आगे लानी है। उस तो बाद नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने हॉस्पिटल्स का कुछ किया नहीं। आ देखो ट्रिब्यून की आई दी रिपोर्ट, ये सिविल हॉस्पिटल लुधियाने की रिपोर्ट है, जिन्ना स्टाफ चाहिए ਉਹਦਾ 50% भी नहीं। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ आगे करना। उस तो बाद तुसी प्रिवेंटिव मैजर लेने हैं, तुसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वो सेंटर ने आगे करना। तुसी लोगों ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ 250 ਲੈ ਲੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਗਣਾ ਦੀਆਂ, ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। और इन्हां दी मिसमैनेजमेंट है। कल तक इन्होंने मीटिंग की, कहा हर चीज संतोषजनक है। 4-5 दिन पहला कह रहा CM वैक्सीन है नहीं, प्रिंसीपल सैकटरी कहता कोई कमी नहीं, हैल्थ मिनिस्टर कहता कोई होर गल करता। इन्हां दा अपने ही तालमेल नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, एवें नुक्स कड्ढण वाली गल है। तुसीं इह कहो जी 3 दिन का स्टॉक चाहिए, हफ्ते का स्टॉक चाहिए, 6 दिन का स्टॉक चाहिए, गल समझ आती है। जे ऑक्सीजन तुहाडे कोल हैगी है, कमी है नहीं, लुधियाने ज्यादा पई है, अमृतसर घटाती, ये मिसमैनेजमेंट किहदी है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਦੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਪੇਪਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4.25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ।
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ, 4.25 ਸਾਲ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1.5 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 99.9 ਵੀ ਨਹੀਂ 100% ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਔਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੇਕ, ਅਸਲ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, WhatsApp ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੰਗਾਉਣਾ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਅਪਰੂਵਲ ਡਿੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ,
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਆ ਜਾਊਗੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਵੇ ਬਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਭੁਚਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਚ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸ ਕਦਰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਂ, ਕਈ ਕੰਮ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ 2-3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੱਟ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਂਕਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ,
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗੀ। ਖੈਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਿਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ 4-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਛੀਟਾ-ਛਾਟੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਲੈਪਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੈਸ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੈਸ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਉਨੀ ਐਵੇਂ ਸਟੈਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਜੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਲੇ ਨਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ ਜਨਾਬ। ਅਰੇ ਸਰ ਸੁਣੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਫਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਂਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਡੇ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 100 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਂ ਦੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ये जो एक पेशेंट है हमारे पास 32 वर्षीय है। ये गांव जखौली से रात को 8 बजे आई थी। तो ये सीवियरली एनीमिक थी और जो इसकी इंट्रायूट्राइन डेथ है ये पहले हो चुकी थी। तो ये पेशेंट हमारे पास है ना बहुत लेट पहुंची है। तो उसके बाद में जो हमारी लेडी डॉक्टर थी उन्होंने जो है आईयूडी इनका जो है अवॉर्ड कर दिया था। और उसके बाद में जो है सीवियरली एनीमिक थी, इसको ब्लड भी लगाया और मगर बहुत सारे एफर्ट के बाद में रात को इसकी डेथ हो गई। और इन्होंने पहले उनसे कोविड की रिपोर्ट भी मांगी थी, मगर जो अटेंडेंट थे वो टाल मटोल करते रहे, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखाई। मगर बाद में डॉक्टर के ज़्यादा फोर्स करने के बाद में जब पता किया तो वो कोविड पॉजिटिव निकली और उसकी डेथ हो गई। बच्चे की भी डेथ हुई सर? हाँ, बच्चा तो पहले से ही इंट्रायूट्राइन डेथ पहले आने से ही पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। बच्चे ने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हुई थी उसकी, महिला की? हाँ, उसकी जो डिलीवरी पर्सनल व्हीकल था उनका अपना, उसी में पहले से ही वो लेट पहुँचे, पहले ही ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਨਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ GST ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ? ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਦੋਂ? ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਰੋ ਸਰਚ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰੋ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹਸਪੀਟਲ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਾਓ ਸ਼ਰਤ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾऊं, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਲਾਨਾ ਧਿਉਂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 250 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2019-20 ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 21 ਕਰੋੜ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ। ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ? 201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ 201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। 2020 ਤੇ 21 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 10 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲੀ ਐਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਝੂਠਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ? ਚਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 30% ਜਰਾ ਫਿਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। 3/7/19 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਲਓ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਦਾਨਤਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ 62 ਸੀਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਜਾਣਾ ਫੈਮ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਇਲਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 201 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।